ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀਏ कि एक एक कदम चल के आया होया दा सफल होए, क्योंकि प्यारिओ गुरु पूरन ने, गुरु समर्थ है, पर कुछ उद्यम, कुछ उपराला, कुछ मेहनत सानू भी करनी पवेगी गुरु तक पहुँचने लई। सतगुरां दी बाणी दा फरमान है कि कबीर साचा सतगुर क्या करे, जो सिखा मैं चूक, अंधे एक ना लगई, ज्यों बांस बजाए भोग। की कर सकता है पूਰਨ सतगुरु भी, जेकर सिख की हालत इस तरह की है, सिख का भाव कि सीखण वाला स्टूडेंट, उसकी हालत इस तरह की है जिमें बांस दे विच आपां फूक मारीए तो दूसरे पासे निकल जाती है। इत्थों कोई गल सुनी बाणी दी, कोई कथा कीर्तन सुनिया ते नीचे जाके निंदिया चुगली दे विच दुनियावी गल्लां दे विच उहनूं भुला दिता, विसार दिता। जिन्ना चिर अद्धा घंटा पौना घंटा बैठे, एक कन रस सी, एक आनंद सी, स्वाद आउंदा रहा बाजे दा, तबले दा। पर गुरु प्यारिओ, जेकर सदीवी आनंद चाहुंदे हो तां फिर सतगुर पातशाह नूं सुनना पवेगा, सतगुर पातशाह नूं हिरदे विच बसाउणा पवेगा। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी सुनन का विषय नहीं, देखण का विषय नहीं, ये समझण का विषय, देखण का नहीं। देखण की जे गल करिए, साडे वर्गे जिहड़े गुरु घरां च रहिंदे ने, रोज़ देखते ने, सवेरे शाम सिर ते भी चुकते ने महाराज नूं, पर जिंदगी विच कोई तब्दीली नहीं आउंदी, जिंदगी विच कुछ बदलाव नहीं आउंदा। जिन्ना क्रोध, जिन्ना हंकार पहला सी उन्ना ही है। पर जिहने समझ लिया, जिहने सुन लिया, वो भावें कदे कदाई आउंदा होवे, पर उहदी जिंदगी जरूर बदलती है। सो आओ सतगुरां दी बाणी दा शब्द, सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय, कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत। सब सुख दाता राम है, 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 सब सुख दाता राम है। दूसर नाहिन कोय, दूसर नाहिन कोय, दूसर नाहिन कोय, दूसर नाहिन कोय। सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। हाँ, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। तह सिमरत गत होए, तह सिमरत गत होए, तह सिमरत गत होए, तह सिमरत गत होए।
सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है। जो सुख को चाहे सदा, 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 जो सुख को चाहे सदा। शरण राम की ले, शरण राम की ले, शरण राम की ले, शरण राम की ले। सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है। दूसर नाहिन कोए, दूसर नाहिन कोए, दूसर नाहिन कोए, दूसर नाहिन कोए। सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है। कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। हाँ कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना, कहो नानक सुन रे मना। दुर्लभ मानुख दे, दुर्लभ मानुख दे, दुर्लभ मानुख दे, दुर्लभ मानुख दे। सब सुख दाता राम है, 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 सब सुख दाता राम है। दूसर नाहिन कोए, दूसर नाहिन कोए, दूसर नाहिन कोए, दूसर नाहिन कोए। सब सुख दाता राम है, 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 सब सुख दाता राम है। लवाओ हाजरी एक बारी प्यारियो। सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है, सब सुख दाता राम है। वाहेगुरु। हाँ प्यारियो, सब सुख दाता
आराम है दूसर नाहिन कोई। जिन्ने भी इस धरती ते रूहे ज़मीन ते जीव हैं, सब दे प्राणां विच जो प्यास है, जो चाहत है, वो सुख दी है। हर कोई चाहुंदा है कि मैं सुखी होवां, मैनूं सुख मिले। प्यारिओ, सतगुरां दी बाणी विच एक ते सुख दा जिक्र आउंदा है ते एक आनंद दा जिक्र आउंदा है। बहुत इन्हां दे विच फर्क है, जीवी असमान दा फर्क है सुख ते आनंद दे विच। कदे भी सुख नूं आनंद नहीं समझना। अज उपरों उपरों गल नहीं लैनी, मैं थोड़ी जी गहराई की गल करांगा। आम इंसान दे प्राणां दी चाहत है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई मस्जिद जा रहा है, कोई गुरु घर जा रहा है, किते भी कोई किसी संत दे चरणों च जा रहा है। पिछे मनसा की है कि मैं सुखी होवां, मेरा परिवार सुखी हो, मेरा जीवन सुखमय बीते। तो सतगुरां दी बाणी भी कह रही है कि सब सुखदाता राम है दूसर नाहिन कोई। क्या है इंसान, जेकर तू ये दुनियावी सुख भी चाहुंदा है, ये दुनियावी सुख सुख चाहे वह धीआं पुत्रां दा है, चाहे महल माड़ियां दा है, चाहे काम कार दा है, ये सब दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, इको ही देण वाला है। पर प्यारिओ, सुख इस तरह है जिमें एक वृक्ष है ते वृक्ष की छां। जे वृक्ष की छां का आपां आनंद माणना होवे तां उहदी छां ते आपां बैठ के कुछ घड़ियां आनंद माण सकते हैं, पर वो आनंद सਦੀवी नहीं है, वो टिकन वाला नहीं है। समा बदलेगा, करवट लेगा, कुछ समय बाद वो छाया गायब हो जाएगी। पर जेकर फल, जेकर वो रुख का आपां फल छकना है, फल खाना है, तो फिर आपां नूं रुख की उचाई ते जाना पवेगा। जिहड़ी छाया है वो धरती ते मिल सकती है, पर जिहड़ा फल है उहदे लई उच्चा उठना पैंदा है। उम्मीद है तुसी गल थोड़ी जी मेरी समझ हो। जिहड़े दुनियावी सुख ने ये पदार्थां चों मिल जाते हैं, मटीरीअल विचों मिल जाते हैं। धीआं पुत्तरां तो भी सुख मिल सकता है, सोहनी गड्डी भी सुख दे सकती है, महल माड़ियां भी सुख दे सकते हैं। पर प्यारिओ, ये सुख सदीवी नहीं है। जिहड़ी चीज़ अज सानू सुख दे रही है, कुछ समय बाद वही चीज़ हर एक दी ये जिंदगी का अनुभव होवेगा, हर एक दा तजर्बा होवेगा। जिहड़ी चीज़ अज सानू सुख दे रही है, वो कुछ सालों बाद दुख विच भी कन्वर्ट हो जाती है। क्योंकि इंसान का ये सुभाव है, इंसान के सुभाव विच कुदरती है प्यारिओ। जिहड़ी चीज़ साडे कोल नहीं हुंदी, इंसान उहदे लई तड़फदा है कि मैनू मिल जाए, मैनू मिल जाए। तो जदों मिल जाती है तो कुछ समय बाद ये जरूर बोल होंदे ने कि कुछ भी नहीं मिलिया, कुछ भी नहीं मिलिया। प्यारिओ, इस सब की जिंदगी का अनुभव है। शादियां होंदियां ने, कुछ समा बड़ा खुश रहंदे ने लोग, पर कुछ साल बीतदे ने, पहला इकट्ठे रहना बड़ा सुख दिंदा है, बड़ा आनंद है, एक दूए तो बिना एक पल नहीं लंघदा। पर दूसरे कुछ सालों बाद इस तरह क्यों हो जाता है कि एक दूजे तो बिना ही रहना चंगा लगता है, एक दूजे तो दूर ही रहना चंगा लगता है। क्योंकि इंसान के सुभाव विच है, जिहड़ी चीज़ मिल जाए उहदी कशिश घट जाती है। इसलिए जिहड़ा सुख है इहनूं कदे भी आनंद नहीं समझना। आनंद की चीज़ है? आनंद वो है जिहड़ी चीज़ एक बार मिल गई, जिहड़ा सुख एक बार मिल गया, वो फिर कदे जाएगा नहीं। इसलिए सतगुरां ने सानू आखदे ने कि आनंद आनंद सब को कहे, आनंद गुरु ते जाणिया।
ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਵੀ ਹੱਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਮੰਗਤ ਦੁੱਖ ਆਗੇ ਆਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੈ ਸੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਝੱਖ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁੱਖ 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 ਹੀ ਮਿਲੇ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੈ ਸੁੱਖ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏ ਕਰ ਕੱਪਰੈ ਪਹਿਲੇ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪਰ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪਰ ਦੁੱਖ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਬੇਚੈਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਉਚਾਰਨ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਸੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਕਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਏ ਜੇ ਪਾਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹਿ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਰੋਗ ਕਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਰੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਧਨਾੜ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕਹਿ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਊਠ ਕੋਈ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਏ। ਇੱਕ ਊਠ ਕਿੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਏ ਬਈ, ਇੱਕ ਸੂਏ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਐਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਧਨਾੜ ਮਨੁੱਖ, ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਗਿਆ ਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਏ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਆਨੰਦ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਆਨੰਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਰੋਗ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਣ ਕਿ ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਇਆਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਸੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਵੱਧਦਾ ਏ, ਪੈਸਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਟੇਟਸ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ ਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਵਧੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਚੋਟ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਗ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਪਾਂਗੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ।
जिदन महाराज का प्रकाश पुरब सी उदण मैं ये शब्द रचना उचारण की सी। गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पी निसंग ते, नाम वाला अमृत पी। गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पी निसंग ते, नाम वाला अमृत पी। गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पी निसंग ते, नाम वाला अमृत पी। इको कुट पीतियां ते अखां खुल जांदियां, इको कुट पीतियां ते अखां खुल जांदियां। जन्म सोहेला होवे जी निसंग ते, जन्म सोहेला होवे जी। गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पी निसंग ते, नाम वाला अमृत पी। कम तंदे जिंदगी च चलदे ही रहिंदे ने, कम तंदे जिंदगी च चलदे ही रहिंदे ने, कम तंदे जिंदगी च चलदे ही रहिंदे ने, कम तंदे जिंदगी च चलदे ही रहिंदे ने। भागां वाले जेड़े ओदी याद विच वहिंदे ने, भागां वाले जेड़े ओदी याद विच रहिंदे ने, भागां वाले जेड़े ओदी याद विच बहिंदे ने, भागां वाले जेड़े ओदी याद विच बहिंदे ने। घटदा 84 आपे ही निसंग ते, घटदा 84 आपे ही, घटदा 84 आपे ही निसंग ते, घटदा 84 आपे ही। गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पी निसंग ते, नाम वाला अमृत पी। इको कुट पीतियां ते अखां खुल जांदियां, जन्म सोहेला होवे जी निसंग ते, नाम वाला अमृत पी। जन्म सोहेला में बिरथा ना रोल तू, जन्म सोहेला में बिरथा ना रोल तू, जन्म सोहेला में बिरथा ना रोल तू, जन्म सोहेला में बिरथा ना रोल तू। मुँह बस हर हर नाम सदा बोल तू, मुँह सदा हर हर नाम बोल तू, मुँह बस हर हर नाम सदा बोल तू, हर हर नाम सदा बोल तू। चरना ना लाके रख जी निसंग ते, चरना ना लाके रख जी, चरना ना लाके रख जी निसंग ते, चरना ना लाके रख जी। गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पी निसंग ते, नाम वाला अमृत पी। जपो गुरु रविदास दियां खुशियां जे लैनियां, नाम वाला अमृत पी निसंग ते, नाम वाला अमृत पी। इको कुट पीतियां ते अखां खुल जांदियां,
ਇੱਕੋ ਕੁੱਟ ਪੀਤਿਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਲੈਣੀਆਂ, ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਨੀ ਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ। ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਜੈ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਬੋਲ ਸੰਗ ਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਕੰਛੀ ਵਾਲੇ